गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत इथे आलेले ఒకసారి లేచి చప్పట్ల ద్వారా స్వాగతం తెలియజేయాలి. त्यांचं सर्वांनी గోవా टाळ्या स्वागत సీఎం గారు వచ్చారు. లేచి చప్పట్ల ద్వారా స్వాగతం తెలియజేయాలి. माजी मंत्री परिणयजी फुके साहेब, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत आपल्या या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये हार्दिक स्वागत. आदरणीय प्रमोदजी सावंत यांचं स्वागत. कृपया मंचावरील सर्वांना साईडला होऊन जा, फोटो काढण्यासाठी कोणी येऊ नये. कृपया स्वागत नंतर करण्यात येईल. कृपया सर्वांनी बाजूला व्हावं. इथले मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या सिक्युरिटीचे आहेत, त्याच्यामुळे सर्वांनी बाजूला व्हा. సీఎం గారు వచ్చారు, కూర్చోండి, దయచేసి కూర్చోండి, మనోళ్ళందరూ కూర్చోవాలి. Every year August 7 is celebrated as a festival of unity and purpose through this National OBC Conference. This day is not just an event. This day is not a just event. It is a declaration of our collective commitment of social justice, representation and empowerment. At this platform, OBC activists from across the country come together, exchange ideas, chart the country course for the future, and take decisive action to advance our shared demands. Our movement is growing stronger and wider by day, and we are determined to carry forward the ideals and vision of our great icons, Mahatma Jyotiba Phule, Savitribai Phule and Dr. B.R. Ambedkar. If you and I come together, we become the people. If the people come together, change become inevitable. Across India, we have waged relentless and uncompromising struggle to secure our rights from every corner of our states to the streets of Delhi. We have made sacrifice, marched hundreds of times to Jantar Mantar, hundreds of times rallies, dharnas at Jantar Mantar at New Delhi, and stood from in the face advisory. Today, we acknowledge the recent announcement by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji that nationwide census will be conducted along with population census. This is not a gift. Nationwide cash census, this is not a gift. It is the direct result of our collective struggle, and we have wholeheartedly welcomed this recognition. From the Mandal Commission to the present day, we have led national BC movement demanding our rightful share in power, representation and dignity. The voice of ideology has grown louder, and today we declare the conference. This is the era of OBCs. National political parties, mainly be it BJP and Congress, have started turning their focus to OBCs. But let us be clear, our rights will not be granted our priority, our charity. They will come only if you fight to them. Let us draw inspiration from Phule Ambedkar, who taught us that rights are never begged. Our rights never begged. They are earned through struggle. Let us fight. Yala BC central level demands. BC women's sub quota in the women's reservation bill. Political reservation for OBCs in legislature. A dedicated ministry for OBCs at the central level. Reservation in promotion
రిజర్వేషన్ ఇన్ ప్రమోషన్ ఫర్ ఓబీసీ ఎంప్లాయీస్. అదేవిధంగా లెట్ us raise our voices, stand tall with unity and proudly declare to the world. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా, బీసీ అంటే బీసీ does not stand for backward classes. BC does not stand for backward classes. BCs means biggest caste. BCs means beautiful caste. BCs means brilliant class. BCs means backbone class. ఈరోజు ఇలా దేశంలో మనమందరం చూసినాం. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా 60% ఓబీసీలో ఉన్నాం. ఇవాళ దురదృష్టం ఏంటంటే ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ప్రొపోర్షనిటీ రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చివరికి ఈడబ్ల్యూఎస్ పేరుతోటి అగ్రవర్ణాలకు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ పేరుతోటి ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా 10% రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. రిజర్వేషన్లు జనాభా ఉండి కూడా ప్రొపోర్షనిటీ రిజర్వేషన్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో కేవలం మన ఓబీసీలు మాత్రమే. కాబట్టి ఇవాళ ఓబీసీలకు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, తెలంగాణలో మనం కొట్లాడినమా లేదా? తెలంగాణలో కొట్లాడినమా లేదా? కొట్లాడి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మెడలుంచి తెలంగాణలో క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సెస్ చేపించినాం. అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టించినాం. ఇది పోయి ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి దగ్గర ఉంది. అది మన పోరాట విజయం. ఆ తర్వాత మనం ఢిల్లీలో ఏప్రిల్ 2 నాడు మన బబర్రావు తైవడేజీ కూడా ఏప్రిల్ 2 రోజు ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్లో హిస్టారికల్గా ఒక ప్రత్యేక రైలు కట్టుకొని తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దండు కట్టుకొని ఢిల్లీ గుండెల మీద పోరాటం చేయడానికి మనం ఏప్రిల్ 2 నాడు మనం పోరాటం చేస్తే మీకు తెలుసు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేం క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సెస్ చెయ్యం, మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకో అంటే మిమ్మల్ని వంగబెట్టి మేము క్యాస్ట్ సెన్సెస్ చేపిస్తామని చెప్పి ఢిల్లీలో బీసీల పోరు గర్జన పేరుతోటి మనం ధర్నా చేస్తే మనం ధర్నా చేసిన 15 రోజుల లోపట్లోనే దేశవ్యాప్తంగా జనగణనతో పాటు కులగణన చేస్తామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అది 100% మన పోరాట విజయం. మన పోరాటం ఎక్కడ వృధా పోతలేదు. మనం చేసినటువంటి పోరాటానికి రిజల్ట్ వస్తున్నది. కాబట్టి ఒక్కసారి గుర్తు వేస్తున్నా, ఇక తెలంగాణలో బీసీల శకం ఆరంభమైంది, మహారాష్ట్రలో బీసీల శకం ఆరంభమైంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో హర్యానాలో బీసీల శకం ఆరంభమైంది. నేను 100% కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చెప్తున్నా, భారతదేశంలో కూడా బీసీల రాజకీయ శకం 100% ఆరంభమైంది. దీన్ని ఎవడు ఆపలేడు. ఎందుకంటే 60% జనాభా, మనం 60% జనాభా ఉండి దేయి అని అడుక్కుంటామా, యాచిస్తామా? ఇక నుంచి బీసీలం ఈ గోవా స్టేట్ నుంచి ఒకటి పిలుపునిస్తున్నా, బీసీలారా యాచించడం మానుకుందాం, రాజకీయాలను శాసించడమే పరమ పదావిధిగా మన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకుపోదామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మన రాజ్యం వస్తే తప్ప మన బతుకులు మారాయి. మన రాజ్యం రావాలంటే మన నిదానం మేమెంతో మాకంత, ఓటు మనదే సీటు మనదే అని నినాదంతో అది గల్లీ అయినా, గోవా అయినా, ఢిల్లీ అయినా, రేపు బెంగళూరు అయినా మన వాయిస్ని ఢిల్లీ కోటలు దద్దరిల్లేటట్టు మన ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోదామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఎక్కడికైనా ఏడికైనా ప్రత్యేక రైలు కట్టుకొని ఢిల్లీకి పోయాం. గోవా అంటే గోవా వచ్చాం, మహారాష్ట్ర అంటే నాగపూర్ అంటే ముంబై అంటే ఎక్కడనే పోదాం. బీసీ సైన్యం మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం ఎమ్మెల్యేలు మనమే కావాలి, మంత్రులు మనమే కావాలి, ముఖ్యమంత్రులు మనమే కావాలి, రాజకీయ అధికారం మనది కావాలి. అందుకోనే అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు, పొలిటికల్ పవర్ ఈజ్ ఏ మాస్టర్ కీ అన్నాడు. ఆ పొలిటికల్ పవర్ కోసం తెగిద్దాం, ఐక్యమైద్దాం. చివరి శ్వాసలో మన కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు బీసీల దేశంలో మన ఎర్రకోట మీద బీసీ బిడ్డ జెండా ఎగిరేసే వరకు, తెలంగాణలో బీసీ గడ్డ మీద బీసీ జెండా ఎగిరేసే వరకు విశ్రమించం.
బరాబర్ కొట్లాడతాం, మన రాజ్యం సాధిద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మాతో పాటు వేలాది మందిగా పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరూ చరిత్రలో మీ జీవితంలో ఇది సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించబడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై బీసీ. చేతులు కూర్చోవాలి. హలో. జై బీసీ, చలో. జై ఓబీసీ, జై ఓబీసీ, చలో. జై తెలంగాణ, సార్ శ్రీ జై భారత్. ధన్యవాదాలు.